सारा करना ना। माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घरां चों चुने हुए विधान सभा के मैंबर तो स्पीकर जिहड़ा अहुदा है बहुत बड़ा अहुदा है, कुर्सी है, चुने गए हो और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाल तुहाडे नाम ते वोट लाई गई है। मैनूं उम्मीद है कि ये विधान सभा जिहड़ी है इहदे विच तुसीं क्योंकि तुसीं कस्टोडियन हाउस दे सारिआं नूं बराबर दा मौका देवोगे, सवाल रखने का मौका दोगे, क्योंकि डेमोक्रेसी विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपोजिशन ना हो, डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधान सभा अपोजिशन वालों बैठे ने, मैंने उम्मीद है कि तुसीं उन्होंने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ टाइम दोगे, क्योंकि दोस्त वही होंदा असली जिहड़ा अपनी कमियां करता है। सो तो मैं बधाई दिता इस गल की कि तुसीं दूजी बार विधान सभा के मैंबर चुने गए हो और बड़े बहुमत में चुने गए हो। जिन्हें भी सत्ताधारी पक्ष के विच बैठे सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, असी मैं इन्होंने बिहाफ से वादा करता, कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने, बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे जेडे बैठे ने, मैंने उम्मीद है कि अपना इस हाउस को एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के जिसकी चर्चा हो गई कि हाँ एक हाउस चलता है जिसका सारे मौका मिलता है और आने वाले समय के कोशिश करांगे कि थोड़ा कोई टाइम लग जाता है उस चीज़ कि इनू लाइव किया जाए ताकि तुसीं जिथों चुन के आए हो तुसीं अपने वोटरां नूं, तुसीं अपने उन्होंने नुमाइंदे होने के नाते उन्होंने दस सको कि असीं तुहाडे लिए आ बोले जिस तरह लोक सभा के राज सभा के वीडियो मिलियां हैं। सो हुण मेरे ख्याल किसी ने मोबाइल से वीडियो बनानी होगी तो ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने के प्रिविलेज का जिहड़ा वो कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा जुड़ी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रैशर होगा कि तुसीं क्यों नहीं बोले, तो स्पीकर साहब सारे को बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोकसभा के रहा 0 आवर के कई बार जो 2-2 घंटे चलता 0 आवर तो सारे बोले ने और अपने अपने खेतों के जाके वीडियो बनाते। कोई साडा फर्ज नहीं है इलाकी तौर पर भी, असी जिन्होंने चुने हैं उन्होंने वादे करके आए बहुत सारे, वो वादे इस विधान सभा के पूरे होन, बकायदा रिटन तौर पर वीडियो ऑडियो जो भी चाहूगा मीडिया को भी सारा कुछ मिलूगा। सो जिन्हें भी नवे मैंबर
चुन के आए ने। मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी मर्जी पार्टी दे ने पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब ਤੁਹਾਡੀ कस्टोडियन के अंडर ਅਸੀਂ काम करांगे और मैं एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना ਤੇ ਨਾਲ उम्मीद भी यही करदा कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚਰਚੇ पूरे देश ਚ ਹੋਣਗੇ कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जो आप उम्मीदा की सारे वो पूरियां भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की राह से अगवाई चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कांग्रेस पार्टी वालों कोई मानव मैंबर स्पीकर साहब, मैं सब तो पहले तो अपनी पार्टी को मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारपोरेशन कामयाबी करी। जो लोगों पहले करके आए ने तो वारसा करते जो सारे हुए हो अज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने आखिया आम परिवार चो आम भी है यानी रियासी के कोई आम परिवार उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे उन्होंने रिश्ते चो भी मैनू आस है उस बुलंदियों में शुरू हो गए तो अपोजिशन पूरा मौका दोगे इतने गल्लां करो तुहाडे सिर्फ जिम्मेवारी मेरी बड़ी बड़ी तो मैनू आस है कि तुसीं उस जिम्मेवारी बड़े वधिया तरीके नाल निभाओगे। असीं उधर बैठे दे सां तुसीं इधर बैठे दे सो तो जिहड़े नारे तुसीं उदों लाउंदे रहे दिमाग मेरे दिल च लगे भी वो गूंजदे ने पए तो मैं आस करना कोई रब को सानू मौका ना दे तो मैं तुसीं सब तो उच्ची आवाज़ बोलदे हुंदे सो ते असीं मैं आस करना को सानू आखण दा मौका ना मिले क्योंकि तुसीं बड़े एक्सपीरियंस हो अपोजिशन दा रोल तुसीं बहुत वधिया निभाया वा ते साडे से भी जिम्मेवारी है। असीं भी लोकां दी आवाज़ नहीं पहुंचाउणी है जो लोगों का इस पर धक्का होता है साड़ी ड्यूटी है तो थोड़ी ड्यूटी है कि सानू मौका देना असीं लोगों की आवाज़ इतने पूरी तरह कर सुमान साहब सतवा साहब तुहानू बहुत बहुत बधाई। सरदार मनप्रीत सिंह जारी सब तो पहला भगवंत मान जी को बधाई देना सारी टीम सरकार बहुत होता है बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब लोगों ने किया सारे बाकी भी जितने मैंबर नवी तो के आए और भी विधान सभा के सारे बधाई देना सरदार जी थानू बड़ी अहम जिम्मेवारी और अहम मौका दिता गया पंजाब विधान सभा का स्पीकर बनाया गया। गल की है पिछली विधान सभा के भी ओपोजिशन के बहुत वधिया ढंग के पंजाब को चुकते रहे हो हूँ भी जी जिम्मेवारी तुहानू मिली आ बहुत वधिया ढंग के निरपक्ष हो गए तुसीं जिम्मेवारी निभाओगे सारे सदन के जो मैंबर ने चाहे वो दूसरी पार्टियां ओपोजिशन ने उन्होंने भी पूरा मौका दिता जाऊगा ताकि जो पंजाब के जोड़े मुद्दे ने पंजाब के मसले ने उसे ही ढंग से चके जान क्योंकि सरकार जिम्मेवारी आ पंजाब के लोगों को सही प्रशासन देने की जो कि उन्होंने वादे किए पूरे करने लेकिन जितने भी सरकार अगे काम करूगी उससे शलाघा करांगे लेकिन जितने भी सरकार की कमी होगी तो उससे अभी पूरा विरोध भी करांगे क्योंकि ओपोजिशन जो मैं पिछली बार पंजाब विधान सभा पहुंचे मेरे दोस्तों के नाल सारे ग्रुप में बड़ा बधाई तो विरोध का जवाब वो इंसान को लेकर चलता थोड़ी कमियां पता लग जाती जिसलिए हैवी डिबेट इतनी होगी रहूगी तो बिना किसी पक्षपात हो
क्योंकि नवे मैंबरों को जरूर बहुत मौका मिलना चाहिए ताकि भी अपने इलाके में अपनी गल रख सकते। इसलिए मैं तुहानू फिर बधाई देना इस मौके से। परमात्मा तुहानू चढ़ती कला च रखे। तो इन्हीं मीटिंग मान साहब तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ फिर तक बधाई। धन्यवाद। श्रीमान निरंतर पाल जी, श्री अश्विनी शर्मा जी। सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना। स्पीकर साहब आपकी भी चोन अज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद से विराजित हुए हो, तो भी बहुत बहुत मुबारक। और ये पद जोड़ा स्पीकर का है एक निष्पक्ष पद है जिसे विपक्ष की नजर और सत्ता पक्ष को चाहे घट टाइम के ऊपर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे। और विपक्ष ने भी वही गल्लां कही है पंजाबियों को पंजाब के लोगों के हितों की। और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्थे असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जोड़ा पूरा लगाएगी। और इस मौके के उत्ते मैं आप जी और नवी बनी सरकार को और मान साहब पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असीं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निरंतर पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब थोड़ा तय प्रभावी हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैंने बोलने का मौका दिता। मैं थोड़ा सर्वसम्मति नाल चुनिया जाने की उत्ते बधाई देना मुबारकबाद देना। उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समੁੱਚੀ कैबिनेट समੁੱਚੇ मैंबर साहबान को जी मुबारकबाद देना और आस करना कि तुसीं हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सरदार सुखपाल सिंह खैरा। स्पीकर साहब ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। यही कामना अरदास है कि वाहिगुरू इस सदन सारे मैंबर्स को इस मत बख्शे कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके नाल अपने सूबे के हितों वास्ते अपने सूबे दीयां जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां ने चुनौतियां ने उन्होंने आप सारे रल मिल के खुशगवार माहौल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स देयर इज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस। आप उसको खत्म करना और असीं जिद्दां सारिआं ने कि मैं सब दी गल्लां दी तायद करदा वां कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रोल ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ उसको स्वीकार करो। एक गल तो इन्होंने मान साहब ने बहुत अच्छी पहले कर दी है कि असं लाइव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन की कह रहा है। एक स्पीकर साहब थोड़े जरिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब कहना चाहना कि पिछले सदन में ना बहुत रिप्रजेंटेशन थोड़े ऑफिस हुई ने ओपोजिशन वालों कि सदन की कार्रवाई थोड़ी बढ़ाई जाए। वैसे तो 100 दिन मंगते थे, चलो 100 दिन नहीं कह सकते, पर यह भी जो सदन सिर्फ एक आधा दिन डेढ़ दिन 117 मैंबर्स ने सब ने अपने अपने इलाकों की गल करनी है, यदा टाइम जरूर बढ़ाया जाए। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੀਗਸ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। सारों को पहले तो सू सब बहुत बहुत मुबारक एंड मैं समझना बड़ी पॉजिटिव नोट से हाउस की शुरुआत हुई, यूनैनिमस इलैक्शन हो गई। दैट मीनस कि पंजाब ये चाहता है
कि सुचੱਜੇ ढंग के नाल गवर्नमेंट भी चले तो सुचੱਜੇ ढंग के नाल जिहदी ओपोजिशन भी जिथे किते लोड़ है लोगों के मुद्दों से उत्थे होए। अपने छोटे वीर नूं भगवंत सिंह मान जी नूं सारी उन्होंने नवी कैबिनेट को उन्होंने सारे ही इलैक्टेड सारे हाउस के MLAs को मेरी दिली मुबारकबाद है। बहुत लंबा अरसा मान साहब ने तो मैं दोनों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से काम करने का सानू मौका मिले, जिक्र भी किया मान साहब ने कई बार लाइव वीडियो भी बनाने पे अपनी गल रखने वास्ते, प्रचलित भी हुए, दोनों पासे रगड़ा भी मिले, मसा ही कदे बचाव होया। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्य सभा से लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधानसभा लाइव होना चाहिए सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद कर सी रवायती पार्टियां को तुसीं नवे आ। केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझाव देवांगा हाउस घट तो घट साडे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां ने लिखी सी वो फोरफादर्स ने एनविसिस किया सी कि घट तो घट हाउस 100 तो 125 दिन चलना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चल पहले इनिशियल हाउसेस साढ़े 3-4 इस तरह ही चलते हैं। फिर जिस तरह तुहानूं पता रवायती पार्टियां ओपोजिशन का सामना नहीं करना चाहती, बहुत कुछ उन्होंने को लुकाउण नूं हुंदा, तो तुहाडे कोल लुकाउण नूं घट है, तो किरपा करके पूरा चलाओ सो दैट तुहाडे जिन्हें हुण कैबिनेट भी बनी है भी किसी को अजे तक तजर्बा नहीं, इन्हों तजर्बा तो होएगा जो पढ़ने का मौका मिलेगा या रिसर्च कर सकेंगे। असीं भी इत्थे रहे 4 बार, मैं पहले रहा मिनिस्टर भी रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं ना, असीं भी कभी कोई पढ़ के नहीं सी आए क्योंकि सामने किसी का जवाब भी कभी नहीं सी दिता मखौल किया ना, कभी एक दिन औपचारिक च गुजर जाना, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब दे देना, एक दिन मिनिस्टर को मौका मिलना, हासे मजाक जी हो जाना। सही बहने के जिहड़ा रोल है एज समझो कानून बनाने वाला असीं तो बस जिन्हें MLA तो साडा तो काम बस भोग ते ब्याह ते शादियां ते जिहड़ा असल काम साडा वो दैट इज द होल पर्पस इज डिफीटेड। मैं बेनती करांगा 125 दिन इत्थे काम चले है, हर MLA नूं अपनी गल करने का मौका मिले, हर एरिया नूं रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले, तुसीं खुल के अपनी गल रखो। सो असीं बकायदा तुहाडी जिथे मदद की लोड़ है उत्थे मदद भी करांगे। बहुत सारे मुद्दे हुण आने ने अपने सामने, पंजाब के पानियां का मुद्दा, कई मुद्दे ने जिहड़े सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर लड़ना पैना, बिजली के बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे सामने आनियां। सो इहदे विच जिथे मैं संधवा साहब बिल्कुल ठीक है कि स्पीकर जिहड़ा ऑनरेबल स्पीकर की पोस्ट होती उसका ज्यादा ध्यान ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुहानूं तो मौका दे दिता जी। तो कृपा करके मेरे वालों तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि नामी परिवार, कोई छोटा परिवार नहीं, सब भगवंत सिंह मान जी राष्ट्रपति तक पहुंचे ने, इन्हों का परिवार जो नामी परिवार है, साडी पार्टी नाल ही लिंक ने पुराने, तो सानू इस गल की आस भी है कि साडे नाल थोड़ा मोटा जिथे रिश्तेदारी लंबी हो वो ध्यान विशेष से जरूर करनी। तुहाडा बाकियां दा भी मैनूं बहुत खुशी वाली गल है, जिन्हां दी असीं कदर नहीं पाई तो मेरे साथी जिहड़े मेरना ने वो इधर बैठे, बड़ी खुशी वाली गल है, असीं उन्हां दी कदर तो घट तो पाई। तो मैं मुबारक देना चाहना सारे कृपा करके इकट्ठे होकर चलिए, पंजाब की बेहतरी वास्ते चलिए। इन्ना ही कहता हुआ स्पीकर साहब तुहानूं बहुत बहुत मुबारक, साडे छोटे वीर साहब भगवंत सिंह मान नूं नवी कैबिनेट के साडे नौजवान नवीरां नूं, इन्हों भी तो MLA साहबान नूं ते एक परिवार वजों चल सके, इन्ना ही कहता हुआ गल करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत श्री अमन अरोड़ा जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, और नाल ही दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद की तुसीं सर्वसम्मति ਦੇ ਨਾਲ इस पावन पवित्र हाउस के कस्टोडियन, इस मंदिर के डेमोक्रेसी के मंदिर के पुजारी वजों तुसीं चुने गए हो, और नाल ही दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब की आन बान शान साहब भगवंत सिंह मान, जिन्होंने लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दे के अज इत्थे बहुत जिम्मेदारी के नाल भेजे मुख्यमंत्री वजों, और नाल ही सारे नवे चुने और दोबारा चुने साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। स्पीकर साहब बहुत ही भागा वाला दिन है कि नवी शुरुआत है जी अज पंजाब की होने जा रही है, और बड़े पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नोट के उपर होने जा रही है। और जिवें कहा गया कि विरोध बिना विकास नहीं, मैं समझदा कि विरोध जो कंस्ट्रक्टिव होंदा ना जी, वो बहुत विकास है जिहड़ा वो कर जाता है। और ये एक
ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ 99 ਸਾਲਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਐਜ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चुने गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया हाँ इस ऑगस्ट हाउस का, कदे पहला इतने मौका नहीं मिला, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिला। वीडियो वीडियो देख लीदियाँ सीधियाँ, बाकी जो वीर दसते सी गल्लां मैंबर दसते सी वो सुन लीदियाँ सीधियाँ। बड़ा चंगा लगा इतने बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इतने इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने, थोड़े बह के बड़ा मान महसूस करता मैं फर्स्ट टाइमर। और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार अभी इलैक्ट हुए हैं। सो साढ़े मिनिस्टर भी कई है मेरे वीर ने जोड़े पहली बारी आए हैं इतने। सो मैं तुहानू भी बेनती कराँगा कि जोड़े मेरे अगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साढ़े ये गल्लां हैगियां ने कि हाउस जड़ा बहुत थोड़े टाइम में चलता है। सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम में चलना चाहिए, हर एक इशू थ्रेड पे डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जरा फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है,
ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਧੇਗੀ, ਖੁੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਗਾ, ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 16 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਮਾਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 92 ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 MP ਜਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਗੈਸਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਗਣ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A1 ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ MLA ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰ MLA ਨੂੰ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सारे सत्कारयोग मैंबर साहबान इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं। मैं मेरे वालों तुहाडे सारिਆਂ की बधाई कबूल। मैं तुहाडा शुक्रगुजार है। मन करता है कि हरेक को बधाई लवां सुना, लेकिन समय की भी कोई सीमा हैगी है। सो मैं हुण आपका जो धन्यवाद करांगा। बलिहारी गुरु अपने जो हाड़ी सतवार, जिन मानस से देवते किए कर न लागी बार। मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना अदा करता हूँ, जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी और सारे सत्कारयोग मैंबर साहबान का दिल दी गहराइयां से शुक्रगुजार कि आप सब ने मैनू इस पवित्र सदन के स्पीकर वजों फर्ज निभाने सर्वसम्मति नाल चुनिया। इस मान सत्कार लई आप सब का धन्यवाद करने मेरे को शब्द नहीं है। इस वड्डी जिम्मेवारी को निमरता शुक्रगुजारी नाल स्वीकार करदियां मैं इस सदन के समूह मैंबर साहबान को विश्वास दिलाउणा कि मैं स्थापित परंपरावां अते नियमां तहत आप सब दीआं उम्मीदां ते खरा उतरन दी हर संभव कोशिश करूंगा। इस दे नाल ही मैं धन्यवादी हाँ आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी अते समुची सीनियर लीडरशिप जिहदे साडे राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी, जिन्होंने पिछे रह के दस्सिया कि किस तरह सेवा होती है, जिन्होंने मैनू स्पीकर के उच्च ओहदे लई योग समझा, मैं उन्होंने धन्यवादी। मैनू खुशी है कि इन्हां चोणां दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत मान जी की करिश्माई लीडरशिप में पंजाब के लोगों ने मुकम्मल विकास जिहड़ा उहदा विश्वास किया है। पहला साडी राजनीति लोगों को वंड के वोटां देनी सी, इस बार पंजाब की यक मुश्त होकर आपका मैंडेट दिता। इस बार लोगों ने फतवे नाल इस सदन की जो इतिहासिक तस्वीर बनी है, ये इतिहासिक तस्वीर है, उसको वेख के मैं कह सकता कि पंजाबियों ने इतिहास सिरदिया कि आम घरां नाल संबंधित मेहनती ते हर वर्ग के वर्करां नूं अपने प्रतिनिधियों वजों चुनिया, जिन्होंने वकील ने, डॉक्टर साहबान ने, किसान ने, मजदूर ने, दुकानदार, व्यापारी ने ते नौजवान, सारे वर्करां लोगों के इस फतवे नाल साडी सारिਆਂ की जिम्मेदारी वाधा भी होया। पंजाब के लोगों ने इन्हां चोणां विच इनकलाबी फैसले किए हैं अते असीं खुशकिस्मत हाँ जिन्हां ते लोगों ने भरोसा दिता। इसलिए हुण साडी वारी है, अपने सारिਆਂ की वारी है कि असीं सारे अपने निजी स्वार्थां अते पार्टी लीहां तो उपर उठ के लोगों दी उम्मीदां ते खरा उतरीए। दुनिया के महान साहित्यकार शेक्सपियर का कहना है, अनइजी लाइज द हेड दैट बियर द क्राउन। अर्थात जदों जनता द्वारा किसी इंसान को अपना प्रतिनिधि बना लिया जाता है तो जनता का आराम ना सो जाती है, पर प्रतिनिधि को सौन वो जी जिम्मेवारी है उस प्रतिनिधि को सौन नहीं देती, क्योंकि रातां नूं भी जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का एहसास उसको बेचैन रखता है। अजिहा होना सुभाविक भी है, क्योंकि अजिहा एहसास से बेचैनी होना एक सच्चे ते कर्मशील प्रतिनिधि की निशानी है। मैं विरोधी धिर दे मानयोग मैंबर साहबान का अति धन्यवादी जिन्होंने मैनू इस सदन के स्पीकर वजों निर्विरोध सर्वसम्मति नाल चुनिया। विरोधी धिर वालों मेरे प्रति प्रगटाया गया यह भरोसा
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਅਤੇ ਨਿਰੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ